Back in the second lecture of history, chapter 5, mass media and history. Okay, so प्रसार माध्यम आणि त्यांचा इतिहास. So in this we have studied introduction to mass media, then newspaper, then precursors to newspaper, then we saw different newspapers like Bengal Gazette, Darpan, Prabhakar, Jnanodaya. Okay, and then Kesari and Maratha. So now we will start next topic of magazines and journals. Okay, so magazines and journals are periodical publications. This category includes publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 monthly, annual, etc. So there may be some chronicles which are published at no fixed time. ठीक आहे. तर नियतकालिकांमध्ये काय आहे, तर ठराविक कालावधीत प्रकाशित होणारे मुद्रित साहित्य म्हणजे नियतकालिक होय. ज्याप्रमाणे की साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, षाण्मासिक, वार्षिक. ठीक आहे. सो ऑल दीज मीन्स quarterly, 6 monthly, annual, weekly, bi-weekly, all these are varieties and these are the durations after which they are published, means this is the interval. So regularly they are published after this particular interval. Okay, so next they are not published on fixed time. So Bal Shastri Jambekar started the first monthly magazine in Marathi. It was named Digdarshan. Among the periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started 1929 and edited by Trambak Shankar Sejwalkar. He wrote regularly in this historical journal. Okay, so what did he write of Maharashtra's history and social movements. Okay, so now आपल्याला याच्यात पुढे बघायचं आहे की कशाप्रकारे बाळशास्त्री जांभेकर यांनी मराठी भाषेतील पहिले मासिक दिग्दर्शन हे सुरू केलं. नियतकालिकांचा विचार करायचा झाल्यास प्रगती, ठीक आहे, 1929मध्ये प्रगती नावाचं साप्ताहिक महत्त्वाचं आहे. सो त्याचे संपादक होते त्र्यंबक शंकर शेजवलकर किंवा शेजवळकर. त्यांनी प्रगतीमधून इतिहासशास्त्र, महाराष्ट्राचा इतिहास आणि सामाजिक चळवळी इत्यादी विविध विषयांवर विपुल लेखन केलं. ठीक आहे. सो करंटली देअर आर मेनी पेरिओडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री. मराठी जर्नल्स सच ॲज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती अँड मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका मे बी सायटेड ॲज एक्झाम्पल्स. म्हणजे काय, तर आधुनिक काळात भारतीय इतिहासाशी संबंधित अनेक नियतकालिके निघत आहेत. तर उदाहरणार्थ मराठी भाषेतील भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका इत्यादी. ठीक आहे. तर मग सो नाव हिअर वी सॉ डू दिस इन रिसेंट टाइम्स. मेनी न्यूजपेपर्स हॅव इंट्रोड्यूस्ड ई न्यूजपेपर्स. ओके, सो द ई न्यूजपेपर्स आर बीइंग रिसिव्ड वेल by the readers. So learn to read e-newspapers with the help of your teachers. So now there are some useful newspapers. So some students who prepare for some exams like UPSC, MPSC and other state public service commission exams. So for them some newspapers like The Hindu, The Indian Express, Times of India. So these newspapers are important, and there are some pages like editorial page, and there are some news which focus on the schemes launched by the state government or the central government, and there are some new announcement by government. So all these news become important for all the students because they have subjects like political science and all. So they need to be updated with the current affairs. So for them it becomes important. So now you can also start reading these newspapers if you are interested in exams like that. Okay, so now electronic or digital journalism. So next is our web patrika. Okay, so these are ultra modern periodicals form a part ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जर्नलिझम. तर वेब पत्रकारिता म्हणजे काय, तर अत्याधुनिक नियतकालिकांमध्ये वेब पत्रकारिता
प्रकारात प्रसिद्ध होणाऱ्या नियतकालिकांचा समावेश होतो. कोणत्या नियतकालिकांचा समावेश होतो? तर मग वेबपत्रिका, अत्याधुनिक नियतकालिके मीन्स मॉडर्न मॅगझिन्स. सो यामध्ये ही आता हिस्ट्री इज अ प्राईम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पेरियॉडिकल्स ॲज वेल. तर मग इतिहास हा प्राधान्याचा विषय असतो. त्याचबरोबर वेब न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया, ठीक आहे, वेब चॅनल्स, यूट्यूब यावर इंग्रजी आणि मराठी भाषांमधून वाचक आणि प्रेक्षकांसाठी मजकूर उपलब्ध करून दिला जातो. ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज अवर रेडिओ म्हणजे आपण मराठीत म्हणतो आकाशवाणी. सो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, अ प्रायव्हेट रेडिओ कंपनी, वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात मग 1924मध्ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक आहे, IBC या नावाने दर दिवशी कार्यक्रमांचे प्रसारण करणारे खाजगी रेडिओ केंद्र सुरू झाले. ठीक आहे. आता आपल्याकडे जे आपण वरती नावं बघितले, सोशल मीडिया, वेब न्यूज पोर्टल, यूट्यूब, वेब चॅनल्स, टेलिव्हिजन आहे. सो वी आर नॉट यूजिंग रेडिओ, बट 30 years back, 25 years, 40 years back, radio were used in large proportion. So now time has changed. Later, the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service, ISBS. On the 8th of June 1936, it was renamed as All India Radio. Okay, AIR. ओके, म्हणजे काय तर नंतर मग ब्रिटिश सरकारने याच कंपनीचे नामकरण केलं. काय नामकरण केलं तर ISBS, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस. ठीक आहे. आणि मग पुढे 8 जून 1936 रोजी या कंपनीचे नामकरण ऑल इंडिया रेडिओ असे झाले, AIR. सो आफ्टर इंडिपेंडन्स AIR बिकेम ॲन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया. ठीक आहे. म्हणजे मग भारत स्वतंत्र झाल्यावर मग AIR मग भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याचा एक भाग झाले. ठीक आहे, टू ब्रॉडकास्ट द न्यूज. तर मग शासकीय कार्यक्रम, उपक्रमांची माहिती देणारे अधिकृत केंद्र असे याचे सुरुवातीला स्वरूप होते. ख्यातनाम कवी, ठीक आहे ना, सो पंडित नरेंद्र शर्मा यांच्या सूचनेनुसार आकाशवाणी हे नाव दिले गेले. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. आकाशवाणीतर्फे विविध मनोरंजनपर, प्रबोधनपर व साहित्यिक मूल्य असणारे कार्यक्रम सादर केले जातात. ठीक आहे ना, एंटरटेनमेंट, अवेअरनेस अँड लिटरसी प्रोग्राम. त्याचप्रमाणे शेतकरी, कामगार, युवक आणि स्त्रिया यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम प्रसारित केले जातात. विविध भारती या लोकप्रिय रेडिओ सेवेद्वारे 24 भाषा आणि 146 बोलीभाषांमध्ये कार्यक्रम सुरू झाले. डायलेक्ट्स म्हणजे काय? बोलीभाषा. अलीकडच्या काळात खाजगी रेडिओ सेवा सुरू झाल्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल रेडिओ मिर्ची. ओके, अँड देर आर मेनी अदर रेडिओ स्टेशन्स. सो दे आर प्रोव्हाइडिंग द सर्विस. दे आर प्रायव्हेट ओनर्स. सो नाव नेक्स्ट, what was here? Do you know? In the British India, the first English news bulletin was broadcasted on 23rd of July 1927 from the Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company, IBC. म्हणजे 23 जुलै 1927 रोजी भारतातले जे पहिले इंग्रजी न्यूज बुलेटिन होते ते मुंबई रेडिओ केंद्रावरून प्रसारित केले गेले. त्यानंतर मग कोलकात्यावरून बंगाली बातम्या सुरू झाल्या. ठीक आहे. सो नेक्स्ट, टेलिव्हिजन. सो नाव दूरदर्शन. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. Doordarshan's Mumbai Center began to telecast its program on 1st of May 1972. तर मग 15 सप्टेंबर 1959 रोजी भारताचे जे पहिले राष्ट्रपती होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी दिल्ली दूरदर्शन केंद्राचे उद्घाटन केले. आणि मग महाराष्ट्रात 1 मे 1972 रोजी मुंबई केंद्राचे कार्यक्रम सुरू झाले. मग 15 ऑगस्ट 1982 या दिवशी रंगीत दूरदर्शनचे आगमन झाले. 1991मध्ये परदेशी व देशी खाजगी वाहिन्यांना केबल तंत्राच्या माध्यमातून मग कार्यक्रम प्रसारित करण्याची परवानगी दिली गेली. तर मग आजच्या स्थितीत भारतीय प्रेक्षकांसाठी 100हून अधिक वाहिन्या उपलब्ध आहेत. ठीक आहे. सो इट इज मोर दॅन 500, 1000 नाऊ.
but they have given 100, so no problem. So now, why do we need mass media? Okay, we need mass media to facilitate free flow of information and to all strata of the society. Okay, so editorials, various columns, and supplements are essential parts of newspaper. Readers are also ensured of a platform to voice their opinion. Newspapers can help in making the democracy stronger. Then television is an audio-visual medium. It was possible for this medium to cross the inherent limitations of newspapers and the radio and show the actual visuals of an event to people. Okay, so far there is no other alternative to television for watching an event as it actually happened. Okay, so now there are other things like internet and YouTube. So but this is old book. So now, तर मग याच्यात आपल्याला काय बघायचं आहे की आपले हे जे प्रसार माध्यमं आहेत त्यांची आवश्यकता आपल्याला का आहे. तर मग माहितीचा मुक्त प्रवाह समाजात पसरवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर अग्रलेख, विविध सदरे पुरवण्या हे वर्तमानपत्राचे अविभाज्य भाग असतात. तर मग वाचकांच्या पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून वाचकसुद्धा आपले म्हणणे किंवा मत मांडत असतात. मग लोकशाही अधिक सुदृढ होण्यास वर्तमानपत्रे मदत करू शकतात. त्याचबरोबर दूरदर्शन हे एक दृकश्राव्य म्हणजे ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियम असल्याने मग त्याच्या माध्यमातून वर्तमानपत्र आणि आकाशवाणी यांच्या ज्या मर्यादा आहेत, ठीक आहे, आपण इट वॉज नॉट विजिबल, इट वॉज ओनली ऑडिबल. सो नाव प्रत्यक्ष काय घडते हे जनतेला दाखवण्याची सुरुवात केली आणि जनतेला एखाद्या घटनेचा आखोदेखा हाल पाहण्यासाठी आता दूरदर्शनला पर्याय नाही आहे. सो देर आर मेनी अदर थिंग्स नाव. सो नाव do this, collect information and write a report about the television channels in India. Do this as a group activity. So now next question for you as a homework. So write a short note on why do we need mass media. Write a short note on why do we need mass media. And next question for homework is write a short note on radio. Write a short note on radio. Okay, and also write a short note on electric or digital journalism. Write a short note on electronic or digital journalism.